dear students, welcome to the 8th lecture of Futures Contract. In the 7th lecture, we discuss the theme, the payoff and the payoff for the buyers. 8th lecture, we are going to discuss the payoff, but the payoff for the sellers of the future contract. Okay, that means the first lecture is focusing the buyer's side. That means 7th lecture. This 8th lecture is focusing the seller's point of view, how the seller's point of view, the profit is loss occurred. And this theme is known as the payoff for the sellers of the futures contract. Okay, so once again we just refreshing what you mean by the theme is the payoff. What's the payoff? The payoff means it's a chance for the profit and losses whenever we engage in the trade. Suppose you are buying an underlying asset, there is a chance for the profit and loss. This profit and loss position is known as the payoff. Okay, and otherwise in simple meaning is a loss as well as a profit. The payoff means it is a loss as well as the profit. Okay, otherwise the differences. It's the differences between the spot price on expiry of the future contract and the future price at the contract was purchased. This difference is known as the payoff. The difference is purely known as the payoff. That means it's spot price on expiry of the future contract and the future price at the contract was purchased. This difference is also known as the payoff. And normally two category of the payoff. There is a buyer's payoff from the seller's point of view. So the buyer's point of view, already discussed the buyer's point of, that means buyers of the future contract. We already discussed the buyers of the future contract. That means person take the long position. In this lecture, we are going to discuss the sellers of the future contract. That means when we are selling. Eppol nammal sell cheya. Normally market താഴേക്ക് പോകുന്ന തോന്നിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാം അത് സെല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നവർ സെല് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ്, കാരണം ഷോർട്ട് പൊസിഷനാണ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബൈ ചെയ്യും അല്ലേ. ദെൻ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സെല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെല് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക എന്നാണ് പറയും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us discuss the theme of the short position and what is the payoff for the sellers. Okay, and here there is the payoff is relating with the sellers of the futures contract. That means short futures. എങ്ങനെയാണ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക? അതായത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്, എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറണം. ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ? എന്താണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ? Short position means is a trader selling, that means a trader sells a security first. അവിടെ ഒരു ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുന്ന സ്പെക്കുലേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് അത് പറയുക. ശരിക്കും ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യും, ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആ ട്രേഡർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് റീപർച്ചേസിങ്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യണം, തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാം, ലോവർ പ്രൈസിന് വാങ്ങിക്കാം, ഹയർ പ്രൈസിന് വിൽക്കാം, ലോവർ പ്രൈസിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഷോർട്ട് സെല്ലിങ്ങിൽ കാണാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ കാണാം. അതായത് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ അസറ്റ് വിൽക്കും. നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താ? മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഹയർ പ്രൈസിന് വിറ്റു, ലോവർ പ്രൈസിനെ വാങ്ങിക്കാം. ആ ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്നോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചായിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ താഴെ പോകും തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ചാൻസ് ഫോർ ഡിക്രീസിങ് മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ബാരിഷ് വ്യൂ. നമ്മൾ ബെയറും ബുള്ളിഷ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കും. ഈ മാർക്കറ്റ് താഴെ വരും തോന്നി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ബാരിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ്. അതായത് അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് താഴെ വരുന്ന, ദാറ്റ് ചാൻസ് ഫോർ ദ ഡിക്രീസിങ് ദ മാർക്കറ്റ്. So this concept is known as the short position. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പേ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സിനായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സിനാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. മാർക്കറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ സെല്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അതായത് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൂടുതലായി കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സെല്ലേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി ഫസ്റ്റ്, സെൽ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് റീപർച്ചേസിങ് ഇറ്റ്
റീപർച്ചേസ് കവറിങ് ലേറ്റർ അറ്റ് എ ലോ പ്രൈസ്. അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും. എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് താഴെ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാം, സെല്ലേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേ ഓഫ്, ഈ സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Okay, and here the payoff for the person who sell the futures contract, similarly the payoff of the person shorts on asset. നമ്മൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് സെല്ലറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച്, അത് ഈ സെല്ലറെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സെല്ലർ. ഈ സെല്ലറിന് ലാഭവും ഉണ്ടായും നഷ്ടവും സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് എ പൊട്ടൻഷ്യലി അൺലിമിറ്റഡ് അപ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡൗൺ സൈഡ്. ലാഭവും നഷ്ടവും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലാഭവും നഷ്ടം വരുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഇനി ഭാവിയിൽ താഴെ പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നെങ്കിലാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സെല്ലറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിറ്റിടാണ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ തന്നെ ഭാവിയിൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും, അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം. കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ച് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ തുടക്കം സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. Therefore the sell the security first and with intention of repurchase, തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എന്ന ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മളത് സെല് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദൻ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് സ്പെക്കുലേറ്റർ ഹു സെൽ ദ 2-month നിഫ്റ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റർ അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് ഭാവിയിൽ ഇൻഡെക്സ് താഴെ പോകും, നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് താഴെ പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മാർക്കറ്റ് താഴെ പോവാണ്. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാരിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ്, മാർക്കറ്റ് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഷോർട്ട് പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്നത് അതിന് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് മീൻ അത് സെല്ല് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്തു ടു സെൽ ദ 2-month നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാൻഡ് 60. അപ്പോൾ 6,000 ആണ് ആ സമയത്ത് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡെക്സ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാണ്. 6,000 അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇനിയും ഇൻഡെക്സ് താഴെ പോകും. ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് 6,000 അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാണ്. സപ്പോസ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഓഫ് ദ നിഫ്റ്റി ഇസ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ, അതായത് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് നിഫ്റ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇൻഡെക്സ് മൂവ്സ് ഡൗൺ, അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് മുறை താഴെ പോയി. കാരണം അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്തത് എത്രയാണ്, 6,000 സെല്ല് ചെയ്തത്. സപ്പോസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഡൗൺ 5,800, 5,800 ഇത് താഴെ പോയി. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പോട്ട് വരെ മെച്ചം കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴെ വന്നു. താഴെ വന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് 5,800, വിറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ് 6,000. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ ലാഭം കിട്ടി. കാരണം വിറ്റിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്, 6,000 വിറ്റു. വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്, 5,800 വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 5,800 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, നോർമലി പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും. സപ്പോസ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്നൊന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 6,000 സെല്ല് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്തു, 6,500 ഇരിക്കുക. സപ്പോസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻസ് റീച്ച് 6,000, ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവ് അപ്പ്, മോഡിലേക്ക് പോയി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ താഴെ പോകുന്നായിരുന്നു, ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിട്ടത് മുകളിലേക്ക് പോയി. മുകളിലേക്ക് 6,500 അപ്പോൾ ഇത് 6,000 വിറ്റ എലമെന്റ് അത് എത്രയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, 6,500 വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ 6,500 വിറ്റ് എത്രയാണ് 6, അപ്പം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. മേക്കിംഗ് ലോസസ്. 6,000 അദ്ദേഹം വിറ്റ എലമെന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക എത്രയ്ക്കാണ്, 6,500 അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ തുടക്കത്തിൽ ബൈ ചെയ്ത് പിന്നീട് സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തുടക്കത്തിൽ വാങ്ങിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ സ്പെക്കുലേറ്ററിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെക്കുലേറ്ററിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അദ്ദേഹം എടുത്തു, 6,000 അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 6,000 അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാണ്. ദെൻ നോർമലി മാർക്കറ്റ് താഴെ പോയി. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോയത് 5,800 5,800 അദ്ദേഹം റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5,800 ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. 5,800 വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിറ്റ് എത്രയ്ക്കാണ്, 6,000 അപ്പോൾ നോർമലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എൻജോയ് തുടങ്ങി. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. സപ്പോസ് ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിറ്റ് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി. ദാറ്റ് മീൻസ് 6,500 അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വാങ്ങിയ എത്രയ്ക്ക്, 6,500 വാങ്ങിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടങ്ങൾ, ചാൻസുകൾ, പോസിബിലിറ്റി കൂടും. സോ
So this is a trend. This is the profit side. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്, താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലെസ്. ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര റുപ്പീസിന് ഡിഫറൻസ് വരും, നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ലാഭവും നഷ്ടവും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് on expiry of the future contract and the future price at which a contract was purchased. The difference is known as a payoff. Okay, but the short investor's point of view, short ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ point of view എപ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക? The profit is the future price or the future price of purchase. The purchase price is greater than spot price. Purchase price is greater than the spot price. That term is known as the profit. അതായത് purchase price, future the purchase price, that means ആ selling price ഉണ്ട്, അതായത് sell ചെയ്ത price, future price, കാരണം അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്തതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ്. ആ സെല് ചെയ്ത പ്രൈസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് വാല്യൂ ഓർ ദ മെച്യൂരിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വരും? പ്രോഫിറ്റ് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 6,000. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 6,000 and on the expiry of the period it's reached 5,800. 5,000 expiry of the period is reaching 5,800. That means getting the profit. അല്ലെ, അതായത് 6,000 വിറ്റത് 5,800 വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 200 പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. That means future price is greater. Future price or the purchase price is greater than the spot price. That means purchase price greater than ആണ്. Sorry, that is selling price. Future price sell ചെയ്തത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുകയാണ്. then എപ്പോഴും ലോസ് വരുന്ന റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ്. നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 6,500 ആവുന്നെങ്കിൽ 6,500 ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സ്പോട്ട് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ 6,500, ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ സെൽ ചെയ്ത വാല്യൂ 6,000. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കും that means ലോസസ്, അതായത് നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പോകുമ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ്, ബൈയിങ്ങിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓഫ് പവർ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ്. അപ്പോൾ ലാഭവും നഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ദ പേ ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് and there is a loss. Pay off point of view, there is a profit and there is a losses. Okay, let's see this example. Let's explain the concept in example. Suppose a person who sell the future contract, a person who is selling the future contract at rupees 100. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താ? മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്തേക്കണം. അതായത് ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമ്പോൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ഡേറ്റ് ദ അണ്ടർലൈങ് ഹാസ് റീച്ച് 50. കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 50 രൂപയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടും അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് 50 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്തേക്കണം. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത അലമിന്റെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും 50 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ലാഭം കിട്ടും? 50 റുപ്പീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അത് നോർമലി അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് അണ്ടർലൈങ് വാല്യൂ റീച്ച് 150, അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിട്ട് അത് താഴെ പോകുന്ന തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി. പ്രീ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയ്ക്ക് വരും? 150 രൂപയ്ക്ക്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് 150 രൂപയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 150 റീപർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വരും? നഷ്ടം വരും. 50 രൂപയുടെ നഷ്ടം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട്. സപ്പോസ് യു ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ദ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് സെല്ലിങ്, തുടക്കത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്തു. അത് സെല്ലേഴ്സ് പോയിന്റ്, അദ്ദേഹം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സെല്ല് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? ഭാവിയിൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകും. സപ്പോസ് അണ്ടർലൈൻ അസറ്റ് താഴെ പോയി 50 രൂപയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് 50 രൂപയ്ക്ക് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 50 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെ വിട്ട് മാർക്കറ്റ് എത്രയ്ക്ക് പോവാണ്? 150 പോയി. 150 നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് എത്രയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും? 150 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. ദ സെയിം ലോജിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ലോജിക് എന്നോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇനി ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റ് ദർ ഇസ് 2 ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസ്, എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും. വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ്. അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ദ എക്സ് ആക്സിസ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും വൈ ആക്സിസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസുകളാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ടേബിൾ. നമ്മൾ ഞാൻ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ടേബിൾസോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ് ടേബിൾ.
സപ്പോസ് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചർ അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്തു 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്തേക്കണം മാർക്കറ്റിൽ. എക്സ്പയറി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് 50 രൂപയായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 50 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ലാഭമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. പ്ലസ് 50 റുപ്പീസ്. സപ്പോസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 60 റുപ്പീസാണ് ആവുന്നെങ്കിൽ, കാലാവധി 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വിറ്റതിന് പിന്നെ അതിന് 60 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ലാഭം 40 രൂപയാണ്. പിന്നെ 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വിറ്റ എലമെന്റ് 70 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് 30 രൂപയായി. 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് അദ്ദേഹം 80 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് 20 ആണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്തേക്കണം. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത എലമെന്റ് 90 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 10 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത് അത് 100 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്തു. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് 110 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് 110 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് -10 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത് 120 രൂപയായി. മാർക്കറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 120 അദ്ദേഹത്തിന് 20 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് 130 രൂപയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് -30 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത എലമെന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് 140 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 40 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത എലമെന്റ് അദ്ദേഹം 150 രൂപയ്ക്കാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എക്സ്പയറി 150 ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 50 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ സെല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. സെല് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി മാർക്കറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻഷനാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡിക്രീസിങ് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന് ലാഭം കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെ വിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക. മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നതോറും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയും മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം വരികയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സെല്ലേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കാണുക. അപ്പോൾ അവർ തുടക്കത്തിൽ സെല് ചെയ്തു. ഇനി അതവരുടെ ഇന്റൻഷൻ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇനി നമ്മുടെ കാലാവധി കഴിയും മാർക്കറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 100 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് താഴെ വരും. താഴെ വന്ന് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നേരെ മറിച്ച് ഇത് മുകളിലേക്കാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നഷ്ടമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഹയർ പ്രൈസിന് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, സോ another one is graphical representation. This is a graphical representation. Suppose and the x-axis representing the market price ലാണ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 50 to 150. There's a 50 to 150 and y-axis is the profit and losses. Y-axis representing the profit and losses. Suppose the 50 is the market price. 50 ആകുമ്പോൾ തന്നെ പേ ഓഫ് 50 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 50 rupees is the profit. Suppose 60 ആണെങ്കിൽ 40 rupees പ്രോഫിറ്റ്, 40 rupees പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ 100 ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നഷ്ടമില്ല, 0. ദെൻ 110 rupees ആണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക, -10 rupees നഷ്ടം. ദെൻ 150 ആകുമ്പോൾ -50 rupees നഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് above 0 is representing the profit and below 0 is representing you the losses. That's a short position point. This is a graphical representation of the short futures. Okay, so once again this lecture is focusing on the sellers, the payoff for the sellers of the future contract. That basically two categories. The one is the buyer and another one is the seller. The seller's point of view, we get the profit and loss. നമുക്ക് സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടാം ലോസും കിട്ടാം. The sellers of the future contract, that means short position, relating with the short futures and the short position. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സെല്ലേഴ്സിനെ കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക, മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യണതാണ് തുടക്കത്തിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റ് പിന്നെന്താണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കപ്പെടും. മാർക്കറ്റ് താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടാതെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുന്ന തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? ലോങ് പൊസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. സെല്ലർ തുടക്കത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിട്ട് ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മുകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് ലാഭവും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് യു ആർ selling the future contracts 6,000 and after that reach 5,800 getting the profit. Suppose selling is 6,000 and after the expiry is reach 6,500 starting losses. This is a graphical representation and the profit short investor point of view, the future price is greater than the spot price. It is a profit and spot price is greater than the future price is losses. That is the payoff is relating with the seller. Short investors point of view, there is a profit is always a future price
of the purchase price is greater than your the, that means selling price. The selling price is greater than your the spot price of the maturity, and the selling price is maturity date. The spot price on maturity is greater than the selling price, is all getting the losses. Okay, and this is another example. Suppose a person is selling the future contract rupees 100. They're selling the 100. Suppose after the expiry it reaches the 50 rupees. The underlying has reached 50. We'll be getting the profit. It's 50 rupees profit. Suppose and on the expiry the underlying asset reaches 150. That means getting the losses. Okay, so there is a chance for the profit and losses in your the sellers of the future contract. And the x-axis and y-axis graphical pointer. X-axis is representing the market price, and y-axis is representing the profit and losses. Suppose you are selling the future contract for 100, and after the expiry, the getting reach 50, you will get the profit, because 100 rupees selling and buying at 50 rupees. Normally 50 rupees ലാഭം കിട്ടും. Then 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നു, 60 രൂപയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 40 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അത് 100 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സെല് ചെയ്തു, അത് ഇനി നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യണം. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ 70 രൂപ എത്തി, 30 രൂപയുടെ ലാഭമാണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്തു, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 90 രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 90 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി 10 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇനി 100 വിറ്റത് 100 നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല, ലാഭമില്ല, നഷ്ടമില്ല. 100 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് 110 രൂപയ്ക്കാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി, നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്രീസ്, മാർക്കറ്റ് താഴെ വരും തോറും നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ലാഭം സംഭവിക്കും, മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. Okay, this is the graphical representation. This side is representing the profit, and this is the loss side. The above the zero is the profit, and the below the zero is the losses. Okay, these are two important positions that are associated with your the futures payoff. That's a short futures and the long futures. That means the payoff for the buyers and payoff for the sellers. The payoff for the buyers is payoff for buy means buyers of future relating with the long futures, and the payoff for the sellers of the futures, that means short futures. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലി ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വരണം, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻ ആ വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഷോർട്ട് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് സെല്ലിങ്, സെല്ലേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പേ ഓഫ് ഫോർ ദ short futures. Okay, once again, what's the payoff? The payoff means is a profit or losses. Is a profit position and the loss position associated with your the trade is known as your the payoff. There's a possibility for the profit and losses in your the trading of a contract. Okay, the same is known as your the payoff. Otherwise, the differences between your the future price, the future price of the contract and expected spot price on the maturity. Okay, this is also known as your the payoff. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.